नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु कान्हा आपण को स्वागत करुच्ची मो प्रिय चैनल डी वीडियो कान्हा रे। आज आम आसी पहुंचीचु केन्द्रापड़ा जिला मासाघाई ब्लॉक अंतर्गत कल्लपाटना ग्राम रे थिबा प्रभु क्षेत्रपाल मंदिर रे। तो आज आम सहित अछंती पूजक नना आउ वरिष्ठ व्यक्तिगण तांको ठारू आज बुझिबा प्रभुଙ୍କର महिमा प्रभु किपरि लीला करुचंती केउ अनादि काल प्रभु रहुचंती बोली पुराना लोक कथा अछि। नदीर सुर सुर शब्द रे नदीर सेही प्राकृतिक परिवेश रे प्रभु अछंती। आमे प्रथम नना को स्वागत करिबा। नना नमस्कार, स्वागत करछि आमे चैनल को। आबु मा प्रभु को विषय रे दुई पद कहिबे। श्री श्री क्षेत्रपाल जो कल्लपाटना आम जो पांचखंड मूजार ग्राम देवता एठारे विभिन्न प्रकार मानसिक लोक कर खूब निकट मानसिक पूरण होता है। अनेक जानी यात्रा बार मसरे तेर पर्व ये कर सबुदिन प्राय ये जगार मेला महोत्सव लग रही खाଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି। ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତ ଏଠି ମାନେ ଲୀଳା ଲାଗି ରହିଛି ନା, ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ। नना तो आमको एत कथा कहले एबे नना को पचारि बुझिबा। महाप्रभु को लीला तो गुप्तरे चली महाप्रभु प्रिय भोग कौन? प्रिय भोग जी छेनापड़ा आ खीरी खेचड़ी है मुख्य भोग। सकाल धूपर आमर बाल्य भोग करा जाए। हाँ, गाधा बेला जो आमर मध्याह्न भोजन मध्याह्न दि जाऊँ भात डालमा भजा खीरी खेचड़ी जहाँ दि जाती संध्या धूप से बाल्य भोग करा। नना ये स्थान रे कोन लोक अनुसरण पड़ती? अनुसरण बहु लोग पढ़ी बहुत उपकृत होती। हाँ, आम देखीचु से गुड़ाक। हाँ, जे मेडिकल जहाँ मैंने फेरी दौर से भी एठू भल होगी जाइछंती। आम आख्या गए नना आमको कहउछनी कोन जानि करले दर्शक बंधु यदि आपण दुखरे अछंती कष्टरे अछंती यार निदान केवल गोटे प्रभु क्षेत्रपाल। आपण क्षेत्रपाल मंदिर को आसंतु प्रभु को दूर रे थाई मानसिक भी रखंतु। प्रभु को खीरी खेचड़ी जेहेतु अति पसंद से खीरी खेचड़ी देवी कही प्रभु को मानसिक करंतु। आपण को मानसिक शीघ्र पूर्ण हो बोली मोर मंतव्य। यार मंतव्य ऊपर कौन कह ना निश्चय से करवा कथा जो मैंने न जानी ये ठाकुर अजना लोक पाया जाए छा पहुँचुं। हाँ, स्वप्नाथ कर सी भी मंदिर को खोजी खोजी आसुँच कल्लपाटना कौटी क्षेत्रपाल मंदिर कौटी। हाँ, खोजी खोजी पुणी आसिक पहुँचिकी एवं जन लोक आसते। हाँ, खोजी खोजी आसले मैंने स्वप्नाथ होती से खंडे ठाकुर को खंडे धला लुगा पिंधे बोलिकी से लोक ये आसले ये मो साथ मैंने कथा कथा से बोधे कार्तिक पूर्णमी दिन जो दिन कार्तिक पूर्णमी से दिन कही कौन पिंधे आनिया बाध्य करी धला लुगा पिंधा घर तो गोटे आम जानी से मुझे पचारि पारे घर कि आमर एठी नुहे शिवा मैंने कल्लपाटना कौटी जान ठाकुर मंदिर कौटी बुझी न क्षेत्रपाल अति प्रिय ना कौन? अति प्रिय ना क्षेत्रपाल कौन? अति प्रिय ना कौन? जगन्नाथ जहाँ से कौन दर्शक बंधु आप शुणिले क्षेत्रपाल प्रिय नाम जगन्नाथ सी कहीं नुह आम प्रिय भावर देवता मैंने रुद्र अवतार। से पुणी नारायण से पुणी रुद्र से सबू से संसार जार पादे बेलपत्र झुलुची जार मझी भागे तुलसी दिहूँ। हाँ, उपरे फूल दिहूँ मथार सिंदूर दिहूँ सब प्रकार देहर अच्छी शिवंकर अर्धनारीश्वर रूप भली
ଏ ନୂଆ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ବାବା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନଟି ଅଛି ଭାଜଚନ୍ଦ୍ରଂ ଜଟାଧରଂ ତ୍ରିନୟନଂ ନୀଳାଞ୍ଜନାଦି ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡାତ ଗଦା କପାବଣ ସ୍ରଗନ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ୱଳଂ ଘଣ୍ଟାମେ ଘଳ ଘର ଧ୍ୱନି ଈଶ୍ୱର ସଂକାର ଭୀମଂ ବିଭୁ ବନ୍ଦେ ସହିତଂ ସର୍ପକୁଣ୍ଡଧର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଭଜେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଶିବ ରୁଦ୍ର ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ସମସ୍ତେ ସେଇ। ନନା ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବେଦ କହେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜିବା ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କୁ ପୂଜିବା ସେୟା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୁଣ୍ଡାଣି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖି ବୋଲିକିରି ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଦରେ ବେଲପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ତୁଳସୀ ଦିଆହେଉଛି, ଫୁଲ ଦିଆହେଉଛି, ସିନ୍ଦୁର ଦିଆହେଉଛି, ତାର ପଦ ମୁଁ କ'ଣଟା ଲେଖିବି ବୋଲିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନତି କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ନନା ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ କହିବି ମାଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି, ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପାଳାୟ ନମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପାଳାୟ ନମ, ମହାଭୈରବାୟ ନମ। ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତଥା ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବ ହିସାବରେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ବିରାଜିତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ 5ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅଧିକାର 5 ଲୋକଙ୍କର। ଏଇଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବାହାବ୍ରତ ତିଥିରେ ଏଇଠୁ ଆମର ପାଣି ତୋଳା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କର୍ଲୋପାଟଣା, ତଳଗାଁ, ନାନକାର, ସୁତିପୁର, ବସପୁର ଏମିତି 5ଟି ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ବାପା ଠାରୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନଈ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ପଟରେ ନଈର ସେପଟ ଛୋଟ ଧାରୁଆ ପାଖରେ ଥିଲେ, କାଳକ୍ରମେ ନଈଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାରିକର ବୁଢ଼ୀଟିକି ପଠାଯାଏ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇଯାଏ, ବୁଢ଼ୀ ଯାଇପାରିଲାନି, ଧ୍ୟାନ କଲା ଯେ ମା ମୁଁ ତ ସେବା କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ଯାହା ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୁଣି ସେ ନାଳୀର ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ରାମବାରିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ତା ନାଁ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ 5 ଗାଁର ଜମିଦାରମାନେ କିଛି ଜମି ଦେଲେ, ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଥିଲେ ଦାରୋଗା ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ସିଏ 5-4 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାରିକି ଆଣି ପୂଜା କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଯାହା ହଉ ସେଇଦିନ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ 5 ଗାଁ ଏଠି ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂଜକ ମୋର ସାନ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇନ୍ଦୁପୁରର ଗୋଟିଏ ମା, ତାର ପୁଅଟି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶାଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଅଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠୁ ତାକୁ କିଏ କହିଲେ ତୁ ବାଟରେ ଯା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଦେଖିଛୁ ତା ପାଖରେ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକ ନେଇଯିବୁ, ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ବଳ ହେଇଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ସେଠୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଆମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର କଥା ବାପା ଅଜା ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ, ସେ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇ ଘାଟ କୂଳରେ ନଈ କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକା ନେଇକିରି ତା ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ୍ଡା କଟା ଲାଗିଛି। ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଉଠ ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ। ତା ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଟିକେ ସେ ତୁଳସୀକି ତା ପାଟିରେ ସେ ପାଦୁକ ଟିକେ ମାରିଦେଲା ପରେ ତାର କୋମା ଷ୍ଟେଜ୍ ହଉ ବା ଯାହା ଥାଉ, ସେ ପୁଣି ଉଠିଲା। ସେ ସେଠୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଆଣିକିରି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ରାତିରେ କେହି ଶୁଆ ବସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 100-150 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ନଈକୂଳ ପଟରେ ଥିଲେ ଠାକୁର, ନଈ ଖାଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ଆମର କର୍ଲୋପାଟଣା ଗାଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା।
82 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ତାପରଠୁ ଏ ଗାଁର ବୋଧେ 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଘେରି ଯାହାଦେହରେ କି ଆମେ ହାରାହାରି 3 ପରିବାର ସହିତ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛୁ। ତା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 89 ମସିହା ପରେ ଆଉ ବନ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆସୁନି ଏବଂ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ହେଇଛି, ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକା ନେଇକି ସେଠି ପକେଇଛୁ, ଆମେମାନେ ତଟସ୍ଥ ହେଇ ଜଗିଛୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆସି ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଗ୍ରାମ କମିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆମେ ଏଠି ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଦେଖ 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଘାଇ ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ, ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷଟି ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆସିଛି ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାଳିଆ ରୂପ ବୋଲି, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂଜକ ଭାଇ କହିଲେ ଥରେ ଥରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଉଭୟ ଶିବ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଏଠି ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଦେବ ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଦେବାୟ ନମ, ସେଠି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭାଇ କହିବ ଏ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ। ଖଡ଼ଗ ବୈଶ୍ୱଦେବ, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ମାତା ତ ପିତା, ତୁମେ ଆମେ ତାକୁ ମା କହୁଛୁ ବାପା କହୁଛୁ। ଶୁଭ ମନାସୀ ଯାହା ହଉ ଯେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦାରୋଗା କି ଅନ୍ୟମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନା ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ, ନା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ପିତା, ଉଭୟ ନାରୀ ମାତା। ନନା ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବେଦ କଲା ଭଳିଆ କାହାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ କି ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, କରୁଣାମୟୀ, କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ, ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ। ତ ନନାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ମା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜୋରଜଗାରୀ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗଢ଼େଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବଂଶଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଇଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କ'ଣ କାହାକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମୋର ଭରସା। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଉପକୃତ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନେକ ଏଠି ଆସି ପୂଜା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନେଇକିରି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ମୋର 2ଟା ନାତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଧଣ୍ଡା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ପଦପଦବୀରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ନନା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୂରରେ ଥିବା ଭକ୍ତ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ? ହଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଟେକୁଛୁ ଉପରବାଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରବାଲା। ଏଠି ଅଛି ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ମୁଁ ବି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି କହନ୍ତି ସେଠି ଭୂତ ଅଛି ପ୍ରେତ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଗୋଟେ କିଛି ମୋ ପଛପଟରୁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ନନାଙ୍କ ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହିବା ତ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିବେନି। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଯେପରି ସରେ ନା, ମାଙ୍କର ନାମ, ମାଙ୍କର ଗୁଣ, ମାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ପ୍ରତି ଅତି ଦୁଃଖତର ବିଷୟ। ଆମେ କରିପାରିବୁନି ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ମାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ନନା ଅଛନ୍ତି। ନନା ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଅଛି? ମା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ଭଲ ରକମ ଅଛି। ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁଛି ପାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ଯାହା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉଛି, ରୋଗୀର ରୋଗ ଦୂର ହଉଛି, ନିର୍ଧନୀ ଧନୀ ହଉଛି। ତ ଏତିକି କହିବା କହି ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ନନା ନମସ୍କାର। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ, କିମ୍ବା ଦୂରରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ କି? ହଁ ଦେଇପାରିବୁ, ଧଣ୍ଡା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମଥା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ତୁଳସୀ ତାକୁ ଯଦି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେଇକିରି ରଖିପାରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ନନା ଆପଣ ତ ପୂଜକ, ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କିଛି ବଡ ରୋଗ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଛି କି? ହଁ ବଡ଼ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ 17-18 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ତାକୁ ଧରିଲା ରୋଗ, ସେ ଖାଲି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ହେଲା, ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲଟାକୁ ଫେରିଲା, କହିଲା ତୁ ଭଲ ହେବନି, ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଗରିବ ଝିଅଟି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେଠି ପଡ଼ି ହେଲାନି, ସେଠୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଥିଲେ। ସେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଳି ଘର ଥିଲା, ସେ ଚାଳି ଘରେ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିଲା। ଅଲିଆ ପଡ଼ି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ସେଠି ପଡ଼ିଲା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁ, ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ଖାଲି ପାଣି ମାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ପାଣି? ମୁଁ ଚିଡ଼େ ତା ଉପରେ ଭାରି। ନା ନାଇଁ ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଦିଅ। ସେ ପାଣି ପିଇକି ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା, 7 ଦିନ ତାର ଯେଉଁ ଦିନ ହେଲା, ତାକୁ ହୁକୁମ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ହୁକୁମ ହେଲା? ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲି କ'ଣ? ନା ନାଇଁ, ଅନୁସରଣରେ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତି। ମା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, କରୁଣାମୟୀ, କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ, ଭବତାରିଣୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ, ସେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାବର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।